केंद्रीय मंत्री, the Honorable Defence Minister, Shri Rajnath Singh ji, and Honorable External Affairs Minister, Shri Jai Shankar ji, they both were deputed to have a dialogue and some discussion with the two leaders of United States. And we have seen on television and in other newspapers news also की त्यांच्या दरम्यान जे काय चर्चा झाली त्या संदर्भात मला एक फक्त आश्चर्य असं वाटतंय की एक महत्त्वाचं जे काय तिथे प्रकरण घडलं तर त्याला मीडियाने सुद्धा ब्लॅकआउट केलं आहे अजिबात. अँड आय हॅव अ कॉपी ऑफ दिस इज द इंटरनेट रिपोर्ट अँड आय विल जस्ट रीड इट इन इंग्लिश, जस्ट वन पॅरेग्राफ. Anthony Blinken, the United States Secretary of State Anthony Blinken said. Yes. Yeah, I will arrange a copy of this for all of you, no problem. Said that the United States was monitoring what he described as a rise in human rights abuses in India by some officials in a rare direct rebuke by Washington of New Delhi. Into inverted commas, I'll see that the copies are provided to whoever you want it. We regularly engage with our Indian partners on these shared values of human rights, and to that end we are monitoring some recent concerning development in India, including a rise in human rights abuses by some government, police and prison officials. Mr. Blinken said on Monday in a joint press briefing. Now this was spoken in the press briefing with Foreign Minister Subramaniam Jaishankar, our Foreign Minister, and Defence Minister, the Honorable Shri Rajnath Singh ji. They were present in the press conference when these statements were made by Mr. Blinken. Mr. Blinken did not elaborate. Mr. Singh and Mr. Jaishankar, who spoke after Blinken at the briefing, did not comment on the human rights issue. Our submission to you is that once against our country, if certain statements are made or allegations are made to the extent that there is gross violation of human rights by officials, prison, police, etc., at least the learned, honorable two ministers should have negated that. At least they should have said that this news is exaggerated, this news is incorrect. But both the ministers chose to keep mum. What is the message gone to the world? It was in the United States. Mr. Blinken's remark came days after US Representative Ilhan Omar questioned the alleged reluctance of the US government to criticize Prime Minister Narendra Modi's government on human rights. This was said earlier, but this was said yesterday. It was reiterated in presence of two union ministers. When does Modi need to, what does Modi need to do to India's Muslim population before we will stop considering them a partner in peace? You know, this kind of development is going on in the world. And United States, which is the leader of the world, this development is on. And unfortunately, I am giving you a copy of this. Please see that you examine this, and why not Modi government be asked that what is your answer to this kind of observation made at international level by responsible United Secretary of State in presence of our two union ministers, and this has not even been denied. So I am just arranging copies for some of you who need this. There is a copy कर दिया. I would want you to treat it the manner in which आपल्याला जसं योग्य वाटत असेल की मानव अधिकारांचा उल्लंघन भारतामध्ये वाढलेलं आहे आणि प्रिझन ऑफिशियल्स, पोलीस ऑफिशियल्स एक्सेट्रा हे सर्व त्यांच्याशी जे कमजोर लोक आहेत त्यांच्यावर कसे मानव अधिकारांचं उल्लंघन करतात, हे असे एक ग्रीव्हन्स इंटरनॅशनल लेवलवर होतो आहे आणि आपण इथे काही करत नाही. साहेब बोलतील. एनी क्वेश्चन? येस, एनी ऑन दिस सब्जेक्ट? हिंदी में देखिए ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका में उपस्थिति में दो हमारे देश के केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में, दोनों प्रमुख केंद्रीय मंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री की गैरहाजिरी में वहाँ उनका रिप्लेसमेंट करके वहाँ मौजूद थे. एक तो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर
श्री जयशंकर जी और एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी. बोथ आर क्वाइट एबल, कॉम्पिटेंट इंडिविजुअली, आई अप्रिशिएट. अब ये इन दोनों की उपस्थिति में अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बैठे हैं, हमारे दोनों मंत्री बैठे हैं, और ये कल की बात है, परसों की बात है, अगर इस तरह की बात कोई हमारे देश के बारे में करता है कि भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले बहुत बढ़ गए हैं और वहाँ पुलिस वाले, प्रिजन के ऑफिसर्स, सरकार के लोग ह्यूमन राइट का उल्लंघन करते हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. मानव अधिकारों का उल्लंघन सिर्फ कमज़ोरों का किया जाता है, बलवानों का नहीं होता. और जब अमेरिका में इस पर दुख व्यक्त किया गया है कि हमें दुख है कि हमारी मित्रता भारत के साथ जो है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल क्यों ना पूछा जाए, ये इस रिपोर्ट में लिखा है. तो मैं आपको इस रिपोर्ट की कॉपी देता हूँ, आप इसको हिंदी में अनुवाद कर लें, मराठी में अनुवाद कर लें, और जैसे आपको योग्य लगे आप इसके बारे में विचार करें. ये देश की उन्नति के लिए हम बात कर रहे हैं. हमारे देश में अगर कहीं कोई कमज़ोरी है, हमारे देश में कहीं कोई गलत काम हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि उसको सुधारा जाए. हमारा मकसद सिर्फ नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है. अगर हमारे देश में कुछ गलत काम हो रहे हैं तो उसे रोकना हम सब का कर्तव्य बन जाता है. एज अ नागरिक ऑफ द कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम बाउंड to ensure that there are no wrongdoings going on or continuing. If there are, we must take corrective measure. Both the ministers were on a duty to either tell them that no, this is not correct, or if it is correct, we'll go home and check it and eliminate it. We will go and report to the Prime Minister that this is what is the observation made by the United States. It's not a small country. In fact, it's a leading country of the world. And there, in such an official press conference, if such accusations are made, असे म्हणताय की मानव अधिकारांचं उल्लंघन देशामध्ये वाढलेलं आहे, तर तो प्रकरण त्याची जबाबदारी दोन्ही मंत्रीने घेऊन इथे प्रधानमंत्रीबरोबर बसलं पाहिजे आणि त्यांना सांगितलं पाहिजे की असं असं त्यांचे विचार आहे, आपण त्याचे उत्तर देऊ की हे खरं आहे, खोटं आहे, काय आहे. खरं असेल तर आम्ही ह्याला कमी करू. बट नथिंग ऑफ दॅट काइंड एट ऑल. दे आर स्लीपिंग ओव्हर इट अँड देर आर नो न्यूजपेपर कव्हरेज. आय एम अफ्रेड की ब्लॉक केलं आहे का, अशी बातमी, महत्त्वाची बातमी का टाइम्स ऑफ इंडियाच्या फ्रंट पेजवर पाहिजे होती, इंडियन एक्सप्रेसच्या फ्रंट पेजवर पाहिजे होती, मराठी हिंदी पेपरमध्ये पाहिजे, कुठेही दिसत नाही आहे. पण एक उर्दू पेपर हॅज कॅरीड दिस समवेअर, बट आय गॉट इट फ्रॉम इंटरनेट अँड व्हेन आय रेड दिस आय वॉज डिस्टर्ब. आय टोल्ड शरद पवारजी की साहेब आपण काय विषयावर करू शकता, तर ते बोलले प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आपण टाकू. ठीक आहे. याच्यामध्ये एक आणखी लहानसा मुद्दा पण महत्त्वाचा आहे की या 2-3 दिवसामध्ये अमेरिकन प्रेसिडेंट आणि इंडियन प्राईम मिनिस्टर यांचा एक सविस्तर डायलॉग झाल्याच्या संबंधीचं वृत्त आहे. ज्या वेळेला आपल्या सिनियर मंत्र्यांच्या समोर या देशामध्ये ह्युमन राईटचं उल्लंघन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होतं असं मत व्यक्त केले गेले की जे देशाच्या दृष्टीनं अशोभनीय आहे. मला असं वाटतं की दोन्ही कंट्री हेड ज्यावेळी डिस्कशनला बसले होते त्यावेळेला भारताच्याकडून हायेस्ट अथॉरिटी अमेरिकेची इथं असताना त्यांच्याशी हा प्रश्न उपस्थित करण्याची आवश्यकता होती आणि आपली नाराजी व्यक्त करण्याची ती एक संधी होती. पण त्याच्यात काही केलेलं आहे असं आता दिसत नाही. काल राज ठाकरेंची सभा झाली आणि त्याच्यामध्ये सर्वाधिक टार्गेट जे होतं तिकीट होती ती राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रवादीतील नेत्यांवर. विशेषतः राष्ट्रवादीला त्यांनी वक्तव्य केलं, जातीयवादी पक्ष ही सगळ्यात जास्त चालना तुम्ही दिली अशा स्वरूपाचे आरोप राज ठाकरेंनी केले जाते. असं आहे की पहिल्यांदा एखादी दुसरी व्यक्ती कधीतरी वर्ष 6 महिन्यात एखादं वाक्य, एखादं स्टेटमेंट करून आपलं मत व्यक्त करते, ते फार गांभीर्याने घेण्यासारखं नसतं. पण तुम्ही प्रश्नच विचारला आणि त्याच्यात 2-3 मुद्दे आले, त्यामुळे आता मला थोडंसं त्याच्यावर सांगावं लागेल. 2-3 गोष्टी माझ्या वाचण्यात आल्या आजच्या सकाळच्या वृत्तपत्रात आणि टेलिव्हिजनवर की एक आनंद आहे की त्यांनी शिवाजी महाराजांचं नाव मी घेत नाही अशा प्रकारचा एक उल्लेख त्या ठिकाणी केला.
2 दिवसापूर्वी मी अमरावतीला होतो आणि जर तुमचे तिथं सहकारी कोण असतील त्यांच्याकडून माझं अमरावतीचं भाषण हे जर मागवलं तर त्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांचं योगदान याच्यावर माझं कमीत कमी 25 मिनिटाचं भाषण होतं. अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये मी सांगितल्या. अर्थात म्हणजे सकाळी उठल्याच्या नंतर वृत्तपत्र वाचायची मला सवय, पण त्यासाठी मला लवकर उठावं लागतं अशी. त्यामुळे खूपदा वृत्तपत्र सकाळी काय त्यांनी लिहिलं आहे हे न वाचल्याच्या नंतर वक्तव्य कमी करत असेल तर मी त्यांना काही दोष देणार नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की फुले, आंबेडकर, शाहू यांचाच उल्लेख केला जातो, त्याचा अभिमान आहे मला. आणि दुसरी गोष्ट एक माहीत असली पाहिजे की या राज्यामध्ये म्हणजे मी महाराष्ट्रापुरतं सीमित बोलतो की या राज्यामध्ये शिवछत्रपतींच्या संबंधीचं सविस्तर वृत्त काव्याच्या माध्यमातून पहिल्यांदा कुणी लिहिलं असेल तर महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी लिहिलेलं. आणि त्यामुळं फुले काय, आंबेडकर काय किंवा शाहू महाराज काय, ते शिवचरित्र आणि शिवछत्रपती यांच्याबद्दल अति आस्था असलेले असे सगळे घटक आहेत. आणि महाराजांच्याकडचा आदर्श लक्षामध्ये घेऊन आपल्या हातातल्या सत्तेचा वापर हा कसा करावा यासंबंधीची भूमिका तिघांनी मांडली. आणि म्हणून या तिघांच्या संबंधीचा उल्लेख करणं हा शिवछत्रपतींच्या विचाराची मांडणी करण्याचाच भाग आहे हे या ठिकाणी मी मुद्दाम सांगू इच्छितो. आता त्यांनी काय ते सांगितलं, पुरंदर यांच्याबद्दल मी बोललो होतो. मी काही लपून ठेवत नाही. कारण पुरंदर यांनी शिवछत्रपतींचा उल्लेख करत असताना त्यांनी जिजामातेनं शिवछत्रपतींचं व्यक्तिमत्व घडवलं हे सांगण्याच्या ऐवजी दादाजी कोंडदेवने त्याच्यामध्ये योगदान केलं अशा प्रकारचं विधान केलेलं होतं. त्याला माझा सक्त विरोध होता. शिवाजी महाराजांचं व्यक्तिमत्व हे राजमाता जिजामातेनं असताना सतत प्रशिक्षित करून उभं केलं. आणि त्यामुळं त्या व्यक्तिमत्वाचं मोठेपण ह्या पदापर्यंत पोचायला कुणाचं योगदान असेल तर ते राजमातेचं योगदान होतं. बाबासाहेबांनी त्या बाबतीत एक वेगळा घ्यायचा प्रयत्न केला आणि तो योग्य नव्हता असं माझं मत तेव्हा होतं, आधी आहे. आणि त्यासाठी मी त्याच्यावर निश्चितपणाने टीका केली. आणि दुसरा गंभीर प्रश्न असा होता की जेम्स लेननं जे काही लिखाण केलं त्या लिखाणाचा आधार त्यांच्या लेखामध्ये त्यांनी स्वच्छ बनलेलं आहे की ही माहिती मी पुरंदरांच्याकडनं घेतली. त्यामुळं एक गलिच्छ अशा प्रकारचं लिखाण एखाद्या रायटरनी केलं आणि त्याला माहिती शोधायचं काम कुणी केलं हे तो उघडपणाने तो म्हणत असेल आणि त्याचा खुलासा त्यावेळेला कधी पुरंदरेंनी केला नाही आणि म्हणून जर त्याच्यावर टीका टिप्पणी केली असेल तर मला त्याच्यात दुःख वाटत नाही, यावेळेस मला अभिमान वाटतो. आणि त्यामुळे याच्या बाबतीत कोणी काय म्हणलं असेल तर मला काही त्याच्याबद्दलचं फारसं सुचवायचं नाही. दुसरी गोष्ट अशी की आज खऱ्या अर्थानं प्रश्न काय होते, आज प्रश्न आहेत महागाईचे, आज प्रश्न आहेत किंमत वाढीचे, आज प्रश्न आहेत बेरोजगारीचे. हे सगळे जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत. याच्या एकाही प्रश्नाच्या संबंधी आवाजसर कुणी बोलत नाही. ज्यांनी काल एवढं मोठं भाषण केलं त्याच्यात सामान्य जनतेच्या सुखदुःखाशी संबंधित एकही प्रश्नाचा उल्लेख नाही. या पद्धतीचं राज्य आता भारतीय जनता पार्टी चालवते त्याचा उल्लेख त्या ठिकाणी यत्किंचितही नाही. आणि त्यामुळं त्या भाषणाच्या संबंधी अधिक काय म्हणायचं कारण जाता जाता त्यांनी सांगितलं किंवा सोनिया गांधींचा माझ्याबद्दलचं ते काहीतरी बोलले. सोनिया गांधींनी देशाचं प्रधानमंत्री व्हावं का होऊ नये
या प्रश्नावर माझं मत जाहीर होतं. पण मला एक गोष्ट निश्चितपणानं समाधानकारक सांगायची की श्रीमती गांधींनी स्वतःहून मी सत्तेच्या या शिखरावर जाऊ इच्छित नाही, मी प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार नाही, हे जाहीर केल्याच्या नंतर प्रश्न संपला. मतभिन्न अवस्था होती ती काँग्रेसची नव्हती, सोनिया गांधींची व्यक्तिगत नव्हती. प्रधानमंत्रीपदाच्या संबंधीची जी चर्चा होती त्या चर्चेच्या संदर्भात होती. पण ती चर्चाच आणि त्याचं स्पष्टीकरण सोनियाजींनीच केल्याच्या नंतर आमचा वादाचा विषयच राहिला नाही. आणि त्यामुळं त्यानंतर एकत्रित येऊन काही करावं अशा प्रकारची सूचना ही अन्य सरकारांनी केल्याच्या नंतर आम्ही एकत्र झालो. आजही आहोत. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सुद्धा सत्तेमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना हे सगळे एकच आहेत. आणि त्यामुळं ही भूमिका काही मी ऐन वेळेला बदलली किंवा कारणं नसताना बदलली नाही. अर्थात एकच आहे की पुन्हा हाच प्रश्न आहे की हे जे सगळं त्या काळात घडलं ह्याचं सविस्तर वाचन केलं असतं तर कदाचित अशा प्रकारचे उद्गार काढले गेले नसते. आणि तिसरा प्रश्न त्यांनी एक जाता सांगितलं किंवा हा पक्ष त्यांनी स्वतःच्या पक्षाबद्दल काय म्हणायचा हा त्यांचा अधिकार आहे. पण त्यांनी एक गोष्ट सांगितली की आम्ही हा पक्ष आमचा संपवणारा पक्ष आहे, संपवणारा पक्ष आहे. ते ठीक आहे, ते म्हणतात ते खरं आहे. आणि त्यांचा ते संपवणारा पक्ष याची नोंद महाराष्ट्राच्या मतदारांनी योग्य घेतली. आणि त्याच्यामुळं या पक्षाला त्यांनी विधिमंडळामध्ये एकसुद्धा जागा दिली नाही. याच्यातून मतदारांनी यांची ओळख योग्य पद्धतीने केली. सहसा लोक जातात, सभा मोठ्या होतात. तुम्ही आजही सांगितलं नाही, यापूर्वी सांगितलं, त्यांच्या सभा मोठ्या होतात. त्यांच्या सभेमध्ये एक शिवराजपणाची भाषा असो किंवा नकला असो किंवा धाडी वगैरे असे उल्लेख असो, त्या सगळ्या गोष्टीच्या संबंधी एक करमणूक होते. त्यामुळे लोक जातात, नाही असं नाही. आता त्यांनी एक गोष्ट माझ्याबद्दल आणखीन सांगितली की मी नास्तिक आहे म्हणून. मी माझा धर्म किंवा देव याच्याबद्दलचं प्रदर्शन कुठं करत नाही. मी आता 13-14 वेळेला निवडणुकीला उभं राहिलो. माझा निवडणुकीचा नारळ कुठं फोडतो हे बारामतीच्या लोकांना जाऊन चौकशी करा. एकच ठिकाण आहे, एकच मंदिर आहे, त्या ठिकाणी होतो. त्याचा आम्ही कधी गाजावाजा करत नाही. पण दुसरी गोष्टसुद्धा आहे की माझ्यापुढं काय आदर्श आहेत आणि त्या आदर्शामध्ये प्रबोधनकार ठाकरेंचा आदेश आहे. प्रबोधनकार ठाकरेंचं लिखाण तुम्ही वाचलं तर या संबंधीचं सविस्तर मार्गदर्शन तुम्हाला होईल. प्रबोधनकारांनी देवधर्म याच्या नावाने वादात मांडणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्याच्यावर प्रचंड टीका टिप्पणी केलेली आहे. याचा अर्थ त्यांनी अनादर असं नाही, पण त्याचा गैरफायदा घेणारा कोणीतरी घटक असेल तर त्याला ठोकून काढायचं काम हे प्रबोधनकारांनी केलेलं आहे. पण प्रबोधनकार याच्याबद्दलचं लिखाण आम्ही लोक वाचतो, सगळेच वाचतात, कुटुंबातले लोक वाचतात असं नसावं. आणि त्यामुळं मला असं होतं की अशा प्रकारची विधानं केली गेली याचं आपण अधिक बोलायची आवश्यकता नाही. कुटुंबावर अशी टीका केली की पहिल्यांदा म्हणजे अजित पवारांच्या घरी रेड पडते, सुप्रिया सुळेंच्या घरी रेड पडत नाही, दाखवते दात वेगळे, खालचे दात वेगळे. आता हा काय प्रश्न आहे का? आता जे होते कोणते ठरवतात तर मी ठरवतो काही करतात, हा काय प्रश्न आहे? सर हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे जो जिस तरह के आरोप राज ठाकरे की तरफ से लगाए गए, आप पर व्यक्तिगत तौर पर लगाए गए कि जातिवादी की राजनीति एनसीपी ने शुरू की और सोनिया गांधी का भी एनसीपी एक पार्टी ऐसी है, इस पार्टी का नेतृत्व
शुरू में छगन भुजबल जी के हाथ में था, याद है आपको? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र व छगन भुजबल। इनके बाद लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर मधुकर फीचर थे जो आदिवासी समाज के थे। इसके बाद पार्टी के वहाँ का नेतृत्व की जिम्मेदारी धनंजय मुंडे के पास थी। धनंजय मुंडे देखिए ओबीसी, छगन भुजबल देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं। मधुकर राव फीचर देखिए, सभी को मालूम है ट्राइबल नेता है। जिस पार्टी के सभी नेतृत्व करने वाली जिम्मेदार जगह पर इस तरह के लोग आते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और इस पार्टी के लीडरशिप और पार्टी को कमी न कहना, इसे कोई जवाब देने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं। यामुळे जातीय दंगल घडण्याचेही एक प्रकार प्रमाणे असे भाषण करतात. आता धर्माधर्मात एकमेकांमध्ये पेच निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. कसं बघता? कारण आपण एवढ्या विषय नॅशनलिस्ट पक्षाचं राजकारण बघता, काँग्रेस पक्षाचं राजकारण बघता आणि युपीएचं राजकारण बघता. असे धर्मांतर राजकारण कधी झालं नाही, असे भाषण झाले नाही, परंतु आता असे व्हायला लागलेत. काय वाटतं की तुम्हाला की बेरोजगारी, महागाईच्या मुद्द्यावर भटकवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून? मी सगळं सुरुवातीला सांगितलं, खरा प्रश्न बेरोजगारी, महागाई वगैरे आहे. पण आता जे वातावरण महाराष्ट्रात तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतो तो इथं सामाजिक ऐक्याला धक्का देण्याचा प्रयत्न दिसतो. इथं सांप्रदायिक विचाराला प्रोत्साहित करण्याचं चित्र दिसतं. आणि म्हणून माझी महाराष्ट्राच्या जनतेला आव्हान आहे की ह्या सांप्रदायिक विचाराच्या मुद्द्यांची मांडणी काही लोक जाणीवपूर्वक करत आहेत आणि या राज्याची शांतता ही संकटात आणण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकत आहेत. लोकांनी याला बळी पडू नये. राज ठाकरे ने अपने रैली में बात करते हुए खुलेआम एक थ्रेट दिया महाराष्ट्र सरकार को कि मैं आपको 3 तारीख तक की एक मुदत देता हूं, आप ये जो लाउड स्पीकर है मस्जिदों के ऊपर वो निकालेंगे. ये इस थ्रेट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी आपने कम्युनिटी के ऊपर इसीलिए वो स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में गंभीरता से सोचेगी. महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात लोड शेडिंग सुरू आहे. अख्खीची अख्खी गावं अंधारात गेली आहे. विजेचे काही प्रश्न आहेत, पैशाचे काही प्रश्न आहेत, पण ते प्रश्न सोडवायचा या सरकारचा सातत्यानं प्रयत्न. काही ठिकाणी आम्हा लोकांची सुद्धा मदत घेतली. कोणाची ओला, कुणाच्याकडनं काही जादा वीज मिळेल का, कोळसा मिळेल का, आणि त्या दृष्टीनं त्यांचे प्रयत्न चालले आहेत. ही गोष्ट खरी आहे. यंदा मोठी उष्णतेची लाट आहे. ज्यावेळी उष्णतेची लाट मोठी असते त्यावेळेला विजेचं कन्झम्पशन हे अधिक घेतलं जातं. विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये शेतीला ते पंप वगैरे काही मर्यादित चालवायच्या आधी तासनतास रोग चालवतात आणि अन्य कारणे आहेत. त्या सगळ्याचा परिणाम हा आहे. पण आपण अपेक्षा करूया याचं मार्ग निघेल. पवार साहब ऐसे कह रहे कि राज ठाकरे अचानक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं. भाषण में आज महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ, आपके खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं. तो चित्रा कह रही कि बीजेपी की प्लान सी और प्लान बी की टीम है. नहीं, सीधी बात है. उनके पूरे स्पीच में भारतीय जनता पार्टी इनके बारे में एक लफ्ज़ भी आया नहीं. और टोटल टारगेट उन्होंने कुछ किया, ठीक है, उनका अधिकार है, मगर उनके ऊपर जो कुछ जिम्मेदारी शायद लीडरशिप ने दी होगी वो दिखाने का एक मौका कल्टी पब्लिक मीटिंग में हमें मिला. आपके हिसाब से बीजेपी ने क्या जिम्मेदारी होगी? आपको क्या लगता है क्या जिम्मेदारी होगी राज ठाकरे को? क्या उनका अंडरस्टँडिंग क्या है मुझे मालूम नहीं. एक शब्द त्याच्याबद्दल बोलत नाही की याचा अर्थ काय. महागाई एवढी असताना, बेरोजगारीचा एवढा प्रश्न असताना, किंमतवाढच्या मुद्द्यांची संबंध देशात चर्चा होत असताना एखादा राजकीय नेता जो स्वतःला म्हणतो तो एक शब्द सुद्धा बोलत नाही, याचा अर्थ काय. पवारसाहेब, काल राज ठाकरे यांनी बोलताना उल्लेख केला तो ईडीच्या संदर्भामध्ये की पवार कुटुंबियांमध्ये
अजित पवारांना ईडीची चौकशी होते, अरे हा आयकर विभागाची होते. हा काय प्रश्न आहे काय? नाही साहेब, पण हा काय आपण प्रश्न आहे? उपस्थित केलेला आहे. म्हणजे काय प्रत्येकाच्या घरात स्टेजिंग गेल्यावर त्यांची भूमिका योग्य असं म्हणायचं तुम्हाला? नाही, म्हणजे असं काहीतरी चायनीजसारखं त्यांनी भाषण त्या ठिकाणी केलं, त्याचा काय उल्लेख करायचा? अजित पवारांच्याकडे जर काही झालं असेल ते माझ्याकडे झालं याचा अर्थ आहे. अजित पवारांनी वेगळे असं वाटतं तुम्हाला? ते कोण किस्से आहे ते? सुफिया आणि अजित हे काही बहीण भाऊ नाही. हा एक राजकीय आरोप आहे म्हणूनच हा काही राजकीय आरोप आहे, हा फोरकट आरोप आहे आणि फोरकट प्रश्न आहे. पवार साहेब, एक प्रश्न असा आहे की आधी हेच राज ठाकरे निवडणूक आयोगाकडे गेले आणि ईव्हीएम आणि नरेंद्र मोदींची तक्रार केली आणि अचानक त्यांनी आपली बदलली, आता महाविकास आघाडीच्या विरोधात एकदम झाले. काय वाटतं यामध्ये कुठे ना कुठे गोड बंगाल काय वाटतं सर आपल्याला? दुसरी विषय साधी सरळ गोष्ट आहे की भारतीय जनता पार्टीचं मार्गदर्शन जे काही त्यांना झालं ते काल भाषणाच्या माध्यमातून आपल्याला ऐकायला मिळालं. और सर एक सवाल ये है कि आपने इस बात का भी उल्लेख किया कि पवार साहब जब मोदी जी से मिलते हैं तो महाराष्ट्र एक नेता डर जाता है, इस तरह उन्होंने संकेत दिया. ज्यादा जितना प्यार दिखाते हो तकलीफ मैं पार्लियामेंट मेंबर हूँ. पार्लियामेंट मेंबर से प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर को लेना कोई गलत है? कई इशूज होते, मैंने बात की उनके साथ. महाराष्ट्र के गवर्नर ने यहाँ के नॉमिनेशन की लिस्ट उनको देकर 2 साल हो गए, अभी तक इसके अपॉइंटमेंट वो कर नहीं रहे. किसके बात करना? प्राइम मिनिस्टर से बात करनी. जो बात मैंने की. पवार साहेब, एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी तुमच्या घरावरती हल्ला केला आणि ज्या पद्धतीनं जी चर्चा सुरू झाली की कुठेतरी पोलिसांना या संदर्भात कल्पना नव्हती, कशा पद्धतीने बघताय? कारण की असे हल्ले खरं तर होणं चुकीचं आहे या ठिकाणी. माझ्या मते एस टी कर्मचाऱ्यांना मी काही फारसा दोष देणार नाही. ते कामगार आहेत, त्यांच्या काही मागण्या असतील, त्या मागण्याच्यासाठी ते महिने बसलेले होते. त्यांना चुकीचं नेतृत्व लावलं. चुकीच्या नेतृत्वाने ज्या पद्धतीची भाषणं केली, ज्या पद्धतीची टीका टिप्पणी केली आणि सवन त्यांच्या टीका टिप्पणीचा रोग एक व्यक्ती असं समजून होती. प्रश्न कुणाचा होता? राज्य सरकारच्याकडे होता. राज्य सरकारवर टीका नाही. प्रश्न कोणाच्याकडे होता? एस टी महामंडळाचे जे कोणी वरिष्ठ घटक असतील, निर्णय घेणारे, त्यांच्याबद्दलचा उल्लेख नाही. फक्त एकच माझं नाव घेऊन सातत्यानं त्याच्यावर एक प्रकारची टीका टिप्पणी करून त्या कष्टकरी कामगारांच्या डोक्यात त्याची उडवलं गेलं. त्याचा हा परिणाम आहे. त्यामुळं माझ्या मते याच्यात कामगारांना दोष देऊन चालणार नाही. त्यांना या रस्त्यावर नेण्याची भूमिका देणारे जे कोणी घटक असतील त्यांच्या संबंधीची चौकशी झाली पाहिजे. हे सरकारचं अपयश झालं का की 6 महिने एक तर हा संप सुरू राहिला, हाताळता आला नाही आणि एक तो इथपर्यंत आला की कर्मचारी तुमच्या घरापर्यंत आले आणि तुमच्या दगडफेकपर्यंत ही वेळ गेली. न्यायालयामध्ये असताना ते पण त्यांच्याकडून पोहोचवून अपयश आलं असं वाटत नाही? असं ही साधी गोष्ट आहे. आदल्या दिवशी कोर्टाचा काही निकाल लागला. तो निकाल लागल्याच्या नंतर तो आमच्या बाजूने लागला असं सांगितलं गेलं. गुलाल उधळला, कौतुक त्या ठिकाणी व्यक्त केलं, आपली जिंकली म्हणून सांगितलं आणि दुसऱ्या दिवशी हा प्रकार केला. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ एकच आहे की जे चमत्कारिक नेतृत्व आहे त्यांनी कुणाच्याबद्दल तरी किंवा एका व्यक्तीच्याबद्दलचा विद्वेष हा त्या ठिकाणी विंबवण्याचं काम केलं. त्याची प्रतिक्रिया. सुनियोजित गट होता आता हे दिसून आलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट याची उघड अशी होती की होम डिपार्टमेंटने सुद्धा याबाबत अलर्ट दिला, पण तो तरी सुद्धा कुठे ना कुठे सुटली नाही. हा प्रश्न तुम्ही राज्य सरकारला कर्मचारी आहेत ज्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला आहे, तुम्ही अपेक्षा करता तुम्ही म्हणता दोषी नाही, कर्मचाऱ्यांना दोषी धरता येणार नाही, त्यांच्यावरती कारवाई मागली यावी? कारण की अनेक परत यांचं म्हणणं आहे की असे जर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केलं असेल, गुन्हे दाखल झाले असेल तर त्यांच्यावरती आपण कामावर त्यांना. अनिल पवार या विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अंडर असलेल्या यंत्रणेच्याबद्दल त्यांना माझ्यापेक्षा अधिक माहिती असण्याची शक्यता आहे. एक, आणि त्यांना पुन्हा प्रशासन करायचे. ते प्रशासन करायचं असेल तर त्यांना काही निर्णय घ्यावे लागतील. ते निर्णय घेणारा ते निष्कर्षाला ज्या आले असतील त्या दृष्टीने ते निर्णय घेतील. तो त्यांचा अधिकार आहे.
सर आपल्या घरावर जे हल्ले झालाय सर, यामध्ये नागपूर कनेक्शन, आपल्या घरावर जो हल्ला झाला आहे तो नागपूर कनेक्शन जोडलं जात आहे. हे नागपूर कनेक्शन कोण आहे याचा शोध घेतला? मला माहिती नाही, मी वाचलं पण मला माहीत नाही नागपूर पवारसाहेब राष्ट्रवादीवर अटॅक वाढत चाललेत का? काय राहिले. पवारसाहेब, एक प्रश्न. अमेरिकेच्या संदर्भात तुम्ही म्हणाला, तुम्ही पंतप्रधानांपर्यंत ही गोष्ट कळवणार आता, कारण की ज्या पद्धतीनं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती अशा पद्धतीने भारताची बदनामी झाल्यासारखं तुमच्या बोलण्यातून दिसून येतं. मी कळवणार असं म्हणलं नाही. अमेरिकन प्रेसिडेंट, इंडियन प्राईम मिनिस्टर यांची 2 दिवसापूर्वी सविस्तर चर्चा झाल्याचं वृत्त सगळीकडे आलेलं आहे. मला असं वाटतं की जो माजी साहेबांनी इश्यू रेज केला तो एक संधी होती हायएस्ट लेवलला हा इश्यू रेज करायला आणि आपली नाराजी व्यक्त करायला. ती घेतली का नाही मला माहिती नाही. घेतली असेल तर अभिनंदन, घेतली नसेल तर ते योग्य झालं नाही असं मला वाटतं. पवारसाहेब, आयएनएस विक्रांत हा विषय खूप गाजतो आता. सोमयावर याच्यावरनं ईओडब्ल्यूची नोटीस काही गोष्टी सुरू आहेत. भलेही त्यांना आज कोर्टाने 28 तारखेपर्यंत दिलासा दिला जरी असला तरी या संदर्भामध्ये सैन्य दल आणि सैन्य दलाला समोर करत त्याच्यावर मागितलेले पैसे, मग ते पार्टी फंड दिले का, राजभवन दिले का, असे वेगवेगळे आरोप सुरू झालेले आहेत. यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? डिफेन्स मिनिस्टर होता गणित असं आहे की त्याच्यासाठी पैसे गोळा केले ते आता दिसतंय केले. आता केले असतील तर त्याचा विनियोग काय केला हा प्रश्न महत्त्वाचा असतो. आता मला पूर्ण माहिती नाही, पण माझ्या वाचनात आलं तुमचं वृत्त खरं असेल तर की हे पैसे पक्षाकडे दिले असं कोणतं छापलं. हे खरं आहे का? आधी पक्षाकडे दिले असं सांगितलं. वकिलांनी कोर्टामध्ये बाजू मांडताना त्यांनी सांगितलं की जे पैसे झाले आहेत याचा अर्थ पक्षाकडे 1 रुपया असो, 11,000 असो किंवा काय 50 कोटी असो, पैसे या कामाच्यासाठी गोळा केले. लोकांच्या भावनेत हात घातला, लोकांच्याकडून काही जी रक्कम आली असेल ती आली, व ती पक्षाकडे का दिली? आर्म फोर्सेस वेलफेअर फंड आहे, समजा चित्र देता आली असती, जवानांचा एक निधी असतो, चित्र देता आली असती, आणखी कोणतं देता आली की ज्याचा संबंध इंडियन नेव्ही, इंडियन आर्मी, इंडियन एअरफोर्स या यंत्रणेशी आहे. पण तिचं न देता पक्षाकडे दिले, माझ्या मते हा आक्षेप आहे. और साहब, जिस तरह से केंद्र और राज्य में राजनीति चल रही है बदले की और एक दूसरे के नेता जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ तक ले जाएगी राजनीति, खासकर के महाराष्ट्र में? पहले ऐसा नहीं था. आज कहना मुश्किल है क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ किसी के खिलाफ लड़ाना, इसके खिलाफ कुछ माहौल पैदा करना, कुछ एक्शन लेना, ये बात कंटिन्यूसली चालू है. खास तौर पर 2 स्टेट में है, एक महाराष्ट्र और दूसरा वेस्ट बंगाल, और ये दोनों जगह पर इसका सामना करने की मानसिकता हम लोगों की है. ममता बनर्जी ने पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे, उसके बाद ममता बनर्जी ने कई जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और एक साथ आने की विनती की है. क्या जो बैठक है वो मुंबई में हो सकती है और क्या आप उसकी अगुवाई करेंगे? नहीं, उन्होंने लिखा है, मुझे लिखा है, उनसे बात भी की है. उनका कहना है कि ये बॉम्बे में करेंगे, मुंबई में तो अच्छा होगा, मगर बाकी लोगों से बात हमारे अभी तक हुई नहीं, क्योंकि 9-10 राज्य के चीफ मिनिस्टर है, उनको सोचना होगा, देश उनको खुशी होगी, वेन्यू के बारे में बात करनी होगी, और ये हम कोशिश करेंगे. शिवाजी पार्कामध्ये बाळासाहेब ठाकरेंचं स्मृतीस्थळ आहे आणि त्या जागेवरती आता RSSने दावा केला आहे. तशा प्रकारचं पत्रक आहे ते आपण केलं. बाळासाहेबांचं स्मारक आहे, त्याला आम्ही सगळे लोक सगळ्या पक्षाचे ते उभारण्याच्यामध्ये सहभागी झाले होते. त्याच्यात काही बदल करण्याचं कारण नाही. नको तो वाद या ठिकाणी करू. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज 2 वर्षाच्या कालावधीनंतर थेट प्रशासन चालवण्यासाठी मंत्रालय सुरुवात झाली. आज झाले का? हो, अचानक अरे वा. याच्यावर खूप आरोप होत होते की मुख्यमंत्री वर्षाच्या बाहेरच जात नाही. बेसिकली
त्यांची तब्येत ठीक नव्हती ते कारण होतं. आणि मी अनेक राज्यात बघतो की मुख्यमंत्री हे अनेक वेळेला घरी बसून निर्णय घेतात, घरी सेक्रेटरीच असतात आणि आपल्याकडे तसं सेक्रेटरीच वर्षावर आहे. आणि त्यामुळं ते आले नाही आले याचा अर्थ राज्याचा कारभार थांबलेला नाही. राज्याचा कारभार चालला आहे. त्यांच्याकडे ज्या फाईल्स असतात त्या वेळेवर क्लिअर करतात, निर्णय घेतात आणि त्यामुळं त्याच्याबद्दलची चिंता माझ्या मनात नाही. पण ते इथं मध्यंतरी त्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नामुळे काही मर्यादा होत्या, त्या कमी झालेल्या दिसतात. ते आले तो मला आनंद आहे. सोमवारी दर सोमवारी लोकशाही दिन म्हणून साजरा होतो आणि अनेक लोक मुख्यमंत्र्यांकडे आपला विषय घेऊन येतात. मुख्यमंत्री मंत्रालयात येत नव्हते त्यामुळे अनेकांची अडचण झाली. तुम्हाला अपेक्षा आहे की आता कंटिन्युटी राहील? मला असं कळलं की उपमुख्यमंत्री वगैरे हे अशा कामाला भरपूर वेळ देतात. त्यामुळे अनेकांचे जे प्रश्न CM करणार असतील ते डेप्युटी CM म्हणतात. आणि माझी माहिती असेल, नक्की नाही तुम्ही कन्फर्म करा, की त्यांची कामाची सुरुवात सकाळी 7-8 वाजल्यापासून होती. पवार साहेब, 11 राज्यांचे मुख्यमंत्री आपल्यासोबत भेटून एक विरोधी पक्षांना सक्षम करण्याचा असं तयारी सुरू आहे. याबाबत काय भूमिका आहे? कारण UPAला आणखी मजबूत करण्यासाठी 10-11 राज्याची बैठक बोलावली हे आमच्यानी सुचवले की अजून बैठक आम्ही कम्युनल टेंशन की बात की, लेकिन अगर हम पिछले 2 दिनों की बात देखें तो मुंबई में 2 ऐसे वाकये हुए, एक मानखुर्द में और एक मालवनी में. और मालवनी के वाकये में FIR अगर हम देखें तो उसमें बजरंग दल और BJP के नेताओं के नाम आ रहे हैं. तो आप जब कहते हैं कि कम्युनल वायलेंस हो सकता है या उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, इन दोनों वाकये को आप कैसे देखते हैं जो मुंबई में हुए? नहीं, कोई भी यहाँ के कम्युनल माहौल पैदा करने के लिए कोई कोशिश करेंगे, कदम उठाएंगे, तो कोई भी हो, कौन से भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसके प्रति नहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट को सख्ती से कदम उठानी होगी और लोगों को शांति भाईचारा की स्थिति जो है यहाँ की वो कंटिन्यू होगी, इस पर ध्यान देना होगा. पवार साहब थर्ड फ्रंट की बात हो रही है और हमेशा देखा जाता है कि कांग्रेस सबसे आगे रहती है. तो क्या आपको एक NCP और जो बंगाल में जो राजनीति हो रही है ममता बनर्जी, उसके साथ मिलना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस की जो नेता है खुद ही अपने आला नेताओं से नाराज है. सोनिया गांधी, राहुल गांधी. नॉन बीजेपी इकट्ठा करने की प्रोसेस जो हम करना चाहते हैं, इसमें कांग्रेस को लेकर आगे जाना चाहते हैं. कांग्रेस को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा, मेरा कंसिडर ही है. लेकिन पवार साहब नाराज लोग, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व से नाराज. उनका कहना है कि इनकी नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ पा रही होती. देखेंगे ना, अभी नेतृत्व की बात वहाँ कुछ की है, इसका हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग बैठे तो लो, अभी तक हम बैठे भी नहीं. थैंक यू. एप्रिलच्या शेवटपर्यंत बसायचं ठरलंय.